एसेकिएल पुस्तक 37 अध्याय। शुष्क अस्थि पुंजर उपत्यका। प्रभुंकर हस्त मो उपरे अवस्थापित हैला ओ से ताहांकर आत्मा जरिया मते नहीं आसी अस्थि पुंजरे भरा एक उपत्यकार रखिले। ताहार चतुर्पार्श्वे से मते गमन कराइले। से समस्त अनेक थिला ओ अत्यधिक शुष्क थिला। से मते पचारिले, हे मनुष्य पुत्र, ए समस्त अस्थि कौन जीवित होई पारिबो? तहु मु उत्तर देली, प्रभु हे ईश्वर, ताहा तुमको जना। से मते पुनराय कहिले, प्रवचन देई एही अस्थि पुंजकु कुह, हे शुष्क अस्थि सकल, प्रभुंकर वचन शुण। प्रभु ईश्वर एही अस्थि पुंजकु कहंती, तुम मानक मध्यरे मु प्राणवायु प्रवेश कराइबी ओ तुमे माने जीवित हेब। मु तुम मानकु शिरा विशिष्ट कराइबी ओ तुम उपरे मांस वृद्धि कराइबी। तुम मानकु चर्मरे आच्छादन करिबी ओ तुम मानक मध्यरे प्राणवायु प्रवेश करिबो। फलरे तुमे माने जीवित हेब। तेबे तुमे माने जानिबो जे मु अटे प्रभु। सुतरां मते आदिष्ट होइथिबा अनुजाई मु प्रवचन देली। प्रवचन देवा बेले झण झण शब्द सदृश एक स्वर शुणागला ओ बिजोड़ होइथिबा समस्त अस्थि परस्पर सहित संयुक्त हेले। मु जेतेबेले चाहिली सेतेबेले शिरा तथा मांस सेमानक उपरे वृद्धि प्राप्त हेला। तत्परे से समस्त चर्मरे आच्छादित हेले, किंतु से समस्तଙ୍କ मध्यरे प्राणवायु प्रवेश करि नथिला। से समय से मते कहिले, प्राणवायु को प्रवचन दियो। हे मनुष्य पुत्र, प्राणवायु को प्रवचन देई कुह, प्रभु ईश्वर एहिपरि कहंती, हे प्राणवायु, चारोटी वायु प्रवाहरु आसी एही निहित लोकमानक उपरे प्रवाहित हुओ, सेमाने जीवित हुअन्तु। से मते जेपरि आदेश देले सेहीपरि मु प्रवचन देली। फलरे प्राणवायु सेमानक मध्यरे प्रवेश कला ओ सेमाने जीवित हेले। एक विराट सैन्य बाहिनी सदृश सेमाने उठी ठिया हेले। एहा परे से मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, ए समस्त अस्थि अटे समग्र इस्राएल गृह। सेमाने कहंती, आम्भमानकर अस्थि शुष्क होइछि, आमे भरोसारु वंचित, आम्भे माने संबुळे उच्छेदित। सुतरां सेमानको प्रवचन दियो। प्रभु ईश्वर कहंती, हे मोर सृजन, तुममानकर कबर स्थली समूह खोली मु तुममानकु सेठाकु उठाइबी ओ इस्राएल देश को मु तुममानकु फेराई आनिबी। हे मोर सृजन, कबर स्थली समूह को खोली मु जेबे तुममानकु सेठारु उठाइबी, तेबे तुमे माने जानिबो जे मु अटे प्रभु। तुममानक अंतररे मोर आत्मा मु वास कराइबी ओ तो द्वारा तुमे माने जीवित हेबो। तुम स्वदेशरे मु तुममानकु वास कराइबी। प्रभु ईश्वर कहंती जे से समय रे तुमे माने जानिबो जे मु एहा प्रभु कही अछि ओ एहा करी अछि। 2 जष्टि। प्रभु मते कहिले, हे मनुष्य पुत्र, एक जष्टि नहीं सेथिरे जुदा ओ तार सहयोगी इस्राएल संतान मानक सकाशे बोली लेख। तत्परे अन्य एक जष्टि नहीं सेथिरे इफ्राइम जष्टि सदृश होइथिबा जोसेफ ओ तार सहयोगी समस्त इस्राएल गृह सकाशे बोली मध्य लेख। एहा परे उभयटी एक जष्टि होई पारुथिबा भଳି ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ତୁମ ହସ୍ତରେ ଧର। ତୁମର ସୃଜନ ମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ଏତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଇବ୍ରାହିମ୍ ଯାହା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଯୋସେଫର ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ମୁଁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହାକୁ ଜୁଦାର ଯଷ୍ଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ଯଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବି।
ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ସେହି ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଘେନି ଆସିବି। ସେହି ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବି ଓ ଜଣେ ରାଜା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପିତୁଳ ଗୁଡ଼ିକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ନିଜ ନିଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବସତିରେ ସେମାନେ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବି। ଫଳରେ ସେମାନେ ମୋର ସୃଜନ ହେବେ ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବି। ମୋର ଦାସ ଦାବିଦ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ହେବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମେଷପାଳକ ହେବ। ସେମାନେ ମୋର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଗତ ହେବେ ଓ ମୋର ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବେ। ମୋର ଦାସ ଯାକୋବଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଓ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ଓ ସେହି ସନ୍ତାନ ବର୍ଗର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେହି ଦେଶରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାସ କରିବେ। ମୋର ଦାସ ଦାବିଦ ସେମାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଶାସକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁଁ ସାଲିସ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ହେବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଇବି। ମୋର ଆଳୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବସତି ରହିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହେବି ଓ ସେମାନେ ମୋର ସୃଜନ ହେବେ। ମୋର ଆଳୟ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ଜାତିଗଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପୂତ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ। 38 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଗୋଗର ରାଜା ଗୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ମାଗୋଗ ଦେଶର ଗୋଗ ଓ ମେଶେକ, ତୁବାଲ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଶାସକମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୁଖ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ହେ ଗୋଗ ଓ ମେଶେକ ତଥା ତୁବାଲର ପ୍ରମୁଖ ଶାସକଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୁରାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅଙ୍କୁଶଯୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବି। ତୁମର ଘଟକ ସମୂହ, ସର୍ବବିଧ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଓ କବଚ, ଢାଲ ତଥା ଖଡ଼୍ଗ ପରିହିତ ତୁମର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ପାରସୀୟ, କୁଶୀୟ ଓ ପୁତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଲ ତଥା ଶିରଣାସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହଗାମୀ ହେବେ। ଗାମେର ଓ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ, ଉତ୍ତର ଦିଗର ବେତ୍ ତର୍ଗାମ ଓ ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଏପରି ଏକ ବିଶାଳ ଜନତା ତୁମର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତୁମେ ଓ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷକ ହୁଅ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଆହୁତ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ ଓ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଓ ବହୁ କାଳବ୍ୟାପୀ ନିର୍ଜନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେହି ଦେଶବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଜନମଣ୍ଡଳୀ
ତୋଫାନ ସଦୃଶ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେହି ଦେଶକୁ ମେଘମାଳା ତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ତୁମର ମନ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଆୟୋଜନ କରିବ। ତୁମେ କହିବ, ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ନଥିବା ସେହି ଗ୍ରାମ ସମୂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବି। ପ୍ରାଚୀର ଅର୍ଗଳ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ସକଳ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜନତାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଯେପରି ଘେନିଯାଅ ଓ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପଶୁପଲ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଏକଦା ନିର୍ଜନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜନତାର ଦେଶକୁ ଯେପରି ଅଧିକାର କରିପାର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେବା, ଦେବାନ, ତାର୍ସିସର ବଣିକମାନେ ଓ ସେ ସମସ୍ତର ଗ୍ରାମ ସକଳ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କ'ଣ ବହୁ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ? ବସ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ, ପଶୁପଲ, ରୌପ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ? ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଗୋଗ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହ, ମୋର ସୃଜନ ଯେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ଏକ ବିଶାଳ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ତୁମ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଶକୁ ଯେପରି ମେଘମାଳା ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ସେହିପରି ତୁମେ ମୋର ସୃଜନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ହେ ଗୋଗ୍, ଜାତିଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ପବିତ୍ରତାକୁ ମୁଁ ତୁମ ଜରିଆରେ ପ୍ରକଟ କରିବି। ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇ ଆସିବି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ମୋର ଦାସଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କଥା କହିଥିଲି, ସେହି ଲୋକ କ'ଣ ତୁମେ? ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଗ୍ ଯେବେ ଆସିବ, ସେହି ଦିନ ମୋର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମୋର ଈର୍ଷା ତଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ଜଣାଏ ଯେ ସେହି ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଉଗ୍ର ପ୍ରକମ୍ପନ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, କ୍ଷେତର ବନ୍ୟ ପଶୁ ତଥା ସରୀସୃପ ଓ ପୃଥିବୀବାସୀ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବେ। ପର୍ବତ ସକଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଟଳି ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଭୂମିସାତ୍ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଗୋଗ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସର୍ବବିଧ ଆତଙ୍କ ଆଣିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଖଡ଼୍ଗ ତାର ଭ୍ରାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। ମହାମାରୀ ତଥା ରକ୍ତପାତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାର ବିଚାର କରିବି। ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଜନତା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ, କରକାପାତ, ଅଗ୍ନି ତଥା ଗନ୍ଧକ ବର୍ଷଣ କରିବି। ଏହିପରି ଅନେକ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପବିତ୍ରତା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଓ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକଟ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। 39 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଗ୍ର ପତନ। ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଗୋଗ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ମେଶେକ୍ ଓ ତୁବାଲର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ହେ ଗୋଗ୍, ମୁଁ ତୁମର ବିପକ୍ଷ। ତୁମକୁ ଘୁରାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଢ଼ାଇ ଆଣିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମ ବାମ ହସ୍ତରୁ ଧନୁ ଖସାଇ ଦେବି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ତୀର ପକାଇ ଦେବି।
ତୁମେ ତୁମ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଓ ତୁମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଜନତା ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସର୍ବବିଧ ହିଂସ୍ର ପକ୍ଷୀ ତଥା ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ମୁଁ ଏହା କହିଅଛି, ମାଗୋଗ୍ ଓ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଣ କରିବି। ତେବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ସୃଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ମୋର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଅପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ। ଜାତିଗଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ପବିତ୍ରତମ ସେହି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦେଖ ତାହା ଆସୁଥିବା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ସେହି ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ମୁଁ କଥା କହିଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନଗରୀବାସୀମାନେ ବାହାରି ଆସି ଢାଲ, କବଚ, ଧନୁ, ତୀର, ଗଦା, ବର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇବେ। କ୍ଷେତରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟରୁ ସେ ସମସ୍ତ କାଟି ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ତାହା ଅପହରଣ କରିବେ। ସେହିଦିନ ଗୋଗ୍‌କୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ କବରସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସମୁଦ୍ରର ପୂର୍ବ ଦିଗର ସେହି ପଥିକମାନଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା ତାହା ହେବ। ପଥିକମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ, କାରଣ ଗୋଗ୍ ଓ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ସେଠାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବେ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ହାମାନ ଗୋଗ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେଇ ଦେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ପ୍ରତି 7 ମାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସେହିଦିନ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବା, ସେହିପରି ଦେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ସକାଶେ ଦେଶ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ସେହି 7 ମାସର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ପୁନରାୟ ସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଦେଶ ଦେଇ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ଥିପୁଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କବର ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ହାମାନ ଗୋଗ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ କବର ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଥିସକାଶେ ତାହା ସମୀପରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ରଖିବେ। ଫଳରେ ସେହି ନଗରୀ ହାମାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର, ଆକାଶର ସର୍ବବିଧ ପକ୍ଷୀ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ, ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ। ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତ ସକଳ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମହାନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆସ। ତୁମେମାନେ ମାଂସ ଆହାର କରିବ ଓ ରକ୍ତ ପାନ କରିବ। ପୃଥିବୀବାସୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ କରିବ ଓ ପୃଥିବୀର ଶାସକମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବ। ତୁମେମାନେ ବେସାନର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୁଙ୍ଗମେଷ, ମେଷଶାବକ, ଛାଗ ତଥା ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାହାର ମେଦ ଭୋଜନ କରିବ ଓ ମାତାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପାନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, ଘଟକ, ଅଶ୍ୱରୋହୀଗଣ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃନ୍ଦ, ସୈନ୍ୟ, କଦଳ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର କରି ତୁମେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର।
ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଚାର ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିପତିତ ମୋର ହସ୍ତ ସମାପ୍ତ ଜନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲା, ସେହେତୁ ମୋର ମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ସମସ୍ତ ଜନତା ଜାଣିବେ ଯେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖଡ଼୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଅପରାଧ ସମୂହ ଅନୁରୂପେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କଲି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୋର ମୁଖ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯାକୋବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋର ପବିତ୍ର ନାମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। କେହି କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଯେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଦେଶରେ ବାସ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅପମାନ ଓ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ବିଦ୍ରୋହ ସେମାନେ ବିସ୍ମରି ଯିବେ। ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପବିତ୍ରତା ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲି ଓ ତତ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଏକତ୍ରିତ କଲି। ସେହି ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ଦିନ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୋର ମୁଖ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିବି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହ ଉପରେ ଢାଳି